بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جنہوں نے پروگرام بنایا اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ بھائی ایاز بھائی نثار نے جو یہ پروگرام طے کیا اللہ تو اپنی شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. ان کے چن چن کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. معزز ناظرین اکرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا دل سے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں سے. تو ماشاءاللہ کل جو ہے نا ادھر خیرات کا پروگرام تھا. ہمارے پیارے بھائی نثار بھائی اور ایاز بھائی انہوں نے جو ہے نا کچھ پیسے بھیجے تھے، تو انہوں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے نا پہلے وہ اپنے ادھر ہی جو ہے نا وہ برسی کرتے تھے. تو مجھے کہا کہ الطاف بھائی آپ نے جو ہے نا کسی مدرسے میں یہ پروگرام بنانا ہے اور ختم قرآن بھی کروانا ہے اور دعا بھی کروانی ہے ہمارے والدین کے لیے. تو الحمدللہ وہ کل پروگرام ہو گیا. تو آج دوسرا دن ہے، میں جو ہے نا یہ ویڈیو دوسرے دن بنا رہا ہوں. کل جو ہے نا شام ہو گئی، پھر ٹائم نہیں ملا تھا. تو یہ قاری صاحب ماشاءاللہ یہ جو مدرسہ چلا رہے ہیں، تو یہ قاری صاحب ہیں، اللہ پاک ان کے جو ہے نا مدرسے میں برکت عطا فرمائے. تو اس سے کچھ بات بھی کرتے ہیں اور کتنا بچے زیر تعلیم ہیں ادھر ان کے پاس، اور یہ کیا کچھ پڑھاتے ہیں، اور کتنے بچوں کی رہائش ہے، تو وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. تو ہیں تو غریب لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان مدارس کی جتنا بھی ہو سکے، جتنا جس کے پاس توفیق ہے تو ان کی ضرور جو ہے نا ہیلپ کرنی چاہیے. تو یہ ہمارا ذمہ ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا قرآن پڑھایا سکھایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا جس بستی میں اس پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو اس قاری صاحب سے پوچھتے ہیں. اچھا قاری صاحب یہ بتائیں اب کتنا بچے آپ کے پاس زیر تعلیم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا انتخاب کیا جو سب سے بڑا احسن اور اکمل اور اطہر انتخاب ہے، کہ انہوں نے ایک ایسا انتخاب کیا جہاں قرآن کی خدمت ہو رہی ہو. کہ واللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بندہ حافظ قرآن یا چھوٹا بچہ جو قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھ رہا ہے، اس نے سر پر ہاتھ پھیر دیا، تو ایسا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے جو والدین کو اعزازات اور انعامات تقسیم ہو رہے ہیں ان لوگوں کو بھی دے دیے جائیں جنہوں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے. بے شک. تو آپ حضرات ماشاءاللہ بہت عظیم لوگ ہیں. تو آپ نے اس مدرسے کو شرف یہ بخشا ہے. تو میں آپ کی توجہ اس طرف طلب کراؤں گا کہ اس مدرسے کو بنے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے مسائل جو ہیں نا بہت زیادہ ہیں، وسائل بہت کم ہیں. تو اس میں تقریباً 85 اور 90 کے قریب بچہ جو ہے زیر تعلیم ہے، اور 25 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور 50 بچے جو ہے نا یہاں پر پورا دن قیام کرتے ہیں، اور جس میں 10 سے 15 بچے صبح شام کھانا بھی کھاتے ہیں. تو ان کے جو ضروریات وہ مدرسے کے ذمہ ہوتا ہے، اور ہمارا علاقہ بہت زیادہ پسماندہ علاقہ ہے. تو بھائی الطاف صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، انہوں نے یہ کاوش کی ہے. تو انہوں نے یقین دلایا ہے کہ مدرسے کا بہت ہی زیادہ تعمیراتی کام بہت نیچے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کے بارے میں بھی کوشش کر رہے ہیں. تو درسگاہ بھی کی کمی ہے، بہت چھوٹی ہے، اور مسجد بھی نہیں ہے. تو آپ حضرات کی توجہ اس طرف بھی میں طلب کرا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس طرف بھی توجہ فرمائیں. تو یہ میں نے تعداد جو ہے بھائی الطاف صاحب کو بتا دی ہے. جی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی. باقی سب کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جتنے بھی ہمارے بہن بھائی
हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जिसके पास भी तौफीक है, ये मदरसा भी आपके सामने है, गरीब बंदे हैं, गरीब ख़ानदान से हैं, तो इन यानी कि अभी कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है। पहले तो सफ़े जिसे कहते हैं, आप उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो दी हुई थी, दीवार वगैरह बिल्कुल नहीं थी, तो लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते रहे, कोशिश की, और किसी अल्लाह वाले ने एक अल्लाह वाले का गुज़र हुआ उस रोड से, रोड के ऊपर ही है मदरसा, तो उसने देखा, फिर कारी साहब आप मिले थे उनको? जी जी, मैं मिला था, उसने कहा है भाई। तो माशाल्लाह ये इधर ही मिले रोड पे, तो उन्होंने पूछा कि ये मदरसा है, कितना बच्चे पढ़ते हैं और कौन चला रहा है इसको, तो कारी साहब ने उनको बताया, तो अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। दूसरे दिन जो है ना उन्होंने ईंटें भेज दी, तो अल्लाह पाक उनको देरगाह सलामत रखे। जो गरीबों के बारे में सोचते हैं या ये जो मदारस चला रहे हैं, ये हमारा हक़ बनता है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो और कौन आके करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया है और ये हमारे ज़िम्मे है। हम जितना भी हो सके मदारस की खिदमत करें, जितना भी तौफीक है, ये नहीं कि बंदा ज़बरदस्ती करे, जितना भी किसी के पास तौफीक है तो वो ज़रूर जो है ना मदरसे की जो खिदमत करे। इससे जो है ना अल्लाह पाक रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाता है और बहुत बड़ा अजर है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। तो कल कुरान पाक का भी ख़त्म करवाया था, तो कोई आंधी वगैरह तेज़ हवा चल गई थी, उसकी वजह से कुछ प्रोग्राम जो है ना ख़राब हो गया था, लाइट भी चली गई थी और वो निज़ाम जो है ना थोड़ा दरम बरम हो गया था। तो बयान काफ़ी लंबा था, वीडियो मैं अटैच कर दूंगा इसके बाद, वो आपने ज़रूर देखनी है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो बयान है, चलें ईमान ताज़ा भी हो जाएगा आप सबका। जो ख़त्म है ना, इधर बच्चों ने भी किया था और दुआ भी करवाई थी पहले, और उसके बाद जो है ना भाई इयाज़ और निसार भाई ने, उन्होंने भी कुरान पाक का ख़त्म करवाया था, तो वो भी हमने शामिल किया इधर। तो आपने हमारे साथ रहना। और मदरसा भी मैंने आपको दिखाया सारा अंदर का माहौल। ये इमारत कच्ची इमारत है, छत का ये आपके सामने ये छत का माहौल है। तो बस कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो है ना सब कुछ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह पाक हमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा जो भी हम कोशिश करेंगे। अगर किसी अच्छे के लिए हम कोशिश करेंगे ना, तो अल्लाह पाक ज़रूर जो है ना मदद करता है, मदद शामिल हो जाती है अल्लाह ताला की। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा कारी साहब ये बताएं, अब किताबों का सिलसिला भी आपने चलाना है या सिर्फ यानी कि हिफ्ज़ करवाना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा हमारी कोशिश है कि ज्यों ज्यों ये तरक्की कर रहा है उसके साथ उलूम नबविया और दूसरे उलूम का इजाफ़ा भी हम कर रहे हैं। पहले हमारे पास सिर्फ़ शोबा नाजरा था और कुरान मजीद को ऐसे देख कर पढ़ाया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को हिफ़्ज़ भी कराया जाता है, उनको क़िरात भी कराई जाती है और उनको दर्स निज़ामी जिसे कहते हैं वो 3 साल का कोर्स है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करा रहे हैं और इंशाअल्लाह वो भी इसके साथ चलता रहेगा। और फिर जो ही मदरसा जो है ना दूसरी इमारत दूसरी दरसगाह बन जाएगी तो हमने बच्चों को जो है ना दर्स निज़ामी या उलूम नबविया का इल्म भी ज़रूर देना हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इसको तरक्की अता फ़रमाए। कि ये तो कुरान का फ़ैसला है कि व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मा अल्लाहि अहदा, कि जिन्होंने अल्लाह ताला के घरों को तामीर कराया और अल्लाह ताला के घरों के साथ मोहब्बत रखते हैं वो अल्लाह ताला के अहल हैं, यानी कि अल्लाह ताला के करीब हैं। बेशक। तो मैं ये सब हज़रात से कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये वीडियो जो है ना सेंड की जाएंगी कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, और मैंने बच्चों से इंटरव्यू लेकर भी भाई अल्ताफ़ साहब को उन्होंने बनाई है वीडियो, वो भी पढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इतने मासूम बच्चे और इतना बड़ा इल्म हासिल कर रहे हैं, ये एक रहमान की तरफ से एक मौजज़ा है और हम कुछ नहीं कह सकते। बेशक बेशक। तो आप हज़रात से भी मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहे हैं कि आप हज़रात भी इस कार खैर में हिस्सा मिलाएं, ताकि जितना आप ज़्यादा इसमें हिस्सा मिलाएंगे उतना बाक़दर जो है ना मदरसे की ज़रूरियात पूरी होंगी और उलूम में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। देखें प्यारे भाई और बहनों, शुरू में जब ये बुनियाद रखी ना मदरसे की तो चंद बच्चे थे,
صرف یعنی کہ ناظرہ کا جو ہے نا وہ سسٹم تھا. تو الحمدللہ آج جو ہے نا قاری صاحب بتا رہے ہیں 85-90 جو ہے نا بچہ ادھر زیر تعلیم ہے الحمدللہ. اس میں جو ہے نا 20-25 حفظ کر رہے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے نا ضرور برکت عطا فرماتا ہے. جو بندہ محنت کرتا ہے نا محنت کا پھل اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے جتنا بھی ہو سکے گا, کیونکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے, ہم پہ فرض ہے کہ ہم جتنے بھی مدارس ہیں جو غریب بیچارے یعنی کہ مدرسوں کو چلا رہے ہیں تو ان کی ضرور خدمت کرنی چاہیے جتنا بھی توفیق ہے. تو قاری صاحب سے تھوڑی سی جو ہے نا تلاوت سنتے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ نے جانا بالکل نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز ہے. ہم تو ان کی آواز سن کے جو ہے نا جیسے کہتے ہیں مگن ہو جاتے ہیں. تو ان سے گزارش کریں گے قاری صاحب سے, قاری عابد صاحب تھوڑی سی جو ہے نا آپ تلاوت کر دیں. چلیں دوستوں بہنوں اور بھائیوں کو جو ہے نا آپ سنا دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا سبحان اللہ. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ماشاء اللہ. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. سبحان اللہ. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سبحان اللہ. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان اللہ آمین غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو دیرگاہ سلامت رکھے قاری صاحب. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز ہے آپ کی. تو ماشاءاللہ دل کو جو ہے نا سکون مل جاتا ہے جب بندہ تلاوت و قرآن سنتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی تو بہت ہی پیاری آواز ہے. دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. تو ایاز بھائی اور نثار بھائی نے اپنے والدین کے لیے یہ سارا پروگرام کیا ہے. تو حاجی عطا محمد اور فاطمہ بھی مرحومہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے سارا کچھ کیا. تو جتنے بھی بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو یہ جو پروگرام کیا اس میں جو ہے نا نثار بھائی نے ہمیں بھیجے تھے 60,000 روپے. 5,000 انہوں نے مجھے دیے تھے میرے تھے. انہوں نے کہا کہ الطاف بھائی یہ آپ کے ہیں. جو 55,000 ہیں وہ آپ نے جو ہے نا یہ نظام کرنا ہے پروگرام بنانا ہے. اس میں جو ہے نا باقی اگر بچ جائیں تو وہ آپ نے مدرسے میں دے دینے ہیں. تو وہ سارا کچھ ہم نے حساب کیا ہے ابھی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ میرا کزن ہے اور پیچھے یہ دوست بیٹھا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی میری. کل میں کافی بزی تھا تو پیچھے سارا کچھ انہوں نے ہی سنبھالا ہے. تو مجھے شہر میں کام تھا. میں تقریباً پہنچا 4:30 بجے. ادھر بیان بھی شروع تھا تو میں لیٹ پہنچا. تو سارا جو ہے نا ادھر پیچھے یہ میرا کزن ہے پیچھے اور یہ دوست بیٹھا ہے بھائی ہے. تو انہوں نے ہی سنبھالا سارا کام وغیرہ اور میرے بھائی بھی تھے. تو یہ سارا جو ہے نا خرچہ بھی ٹوٹل کیا ہے ہم نے 40,500 کا جو ہے نا خرچہ ہوا ہے. 3 دیگیں تھی بڑے گوشت کی. ایک دیگ جو ہے وہ میٹھے چاولوں کی تھی زردہ کی. 3 دیگیں گوشت کی تھی. تو باقی جو بچتے ہیں نا 14,500 روپے وہ ہم نے قاری صاحب کو دینے ہیں. تو الحمدللہ سارا خرچ ٹوٹل ملا کے جو ہے نا 40,500 ہوا ہے. تو اس میں 14,500 بچتے ہیں وہ ہم اس قاری صاحب کو دے رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا کچھ ان کا کام بھی ہو رہا ہے آپ نے سب نے دیکھا ہے. تو آگے بھی آپ سب دعا بھی کریں اور جس کے پاس توفیق ہے تو وہ ضرور ہیلپ کر سکتے ہیں. میرا نمبر بھی آپ کے سامنے ہے ڈسکرپشن میں سارا کچھ. میرا انسٹاگرام لنک اور میرا کانٹیکٹ نمبر وہ بھی موجود ہے. تو جو بھی بہن بھائی بھیجنا چاہیں تو یہ آپ سب کی امانت ہوگی. انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ کی امانت کو پہنچاؤں گا جہاں بھی آپ کہیں گے. تو اب جو ہے نا قاری صاحب کو جو بچتے ہیں وہ دیتے ہیں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. دعا کریں اللہ پاک اس جو ہے نا مدرسے کو رنگ لائے. تو اس سے جو ہے نا اللہ پاک اتنی برکتیں جو ہے نا ڈالے کہ اس مدرسے سے مفتی عالم بن کے نکلیں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی. جی ماشاءاللہ یہ جو باقی پیسے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں قاری صاحب کو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 یہ 14,000 ٹوٹل جو ہے نا اب میرے پاس ہے. 500 پہلے قاری صاحب کے پاس پہنچ چکا ہے. تو یہ نثار بھائی آپ کی امانت تھی اور میں نے پہنچا دی. بس میرے لیے آپ سب دعا کریں جتنا بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے جس میں پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے امداد پروجیکٹ پہ. تو اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے
इतना बरकत डाले कि मैं अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान में जितने भी मदारस हैं, मुस्तकीन हैं, माजूर लोग हैं, मैं उन तक जाऊं और उनके कुछ ना कुछ काम आ सकूं। तो ज़रूर आप सब ने दुआ करनी है। एक कारी साहब तुम्हारी अमानत है। जज़ाकल्लाह खैर। निसार भाई 14,500 रुपया आपकी अमानत हम तक पहुंच गई है। अल्लाह आपको बहुत अता फ़रमाए, आपकी सोच से भी ज़्यादा अता फ़रमाए। एक ईंट भी आपके पैसों से जो लगेगी वो आपके लिए आपकी निजात का ज़रिया बनेगी, आपके वालिदैन की निजात का ज़रिया बनेगी। जब तक यहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ाते रहेंगे और जिस शोबे में भी जाएंगे आपका ये सवाब इंशाअल्लाह क़यामत तक लिखा जाएगा। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, अल्लाह आपकी काविशों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह आपकी मेहनतों को रंग लाए और अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत नसीब फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आमीन। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो फ़िलहाल के लिए जो है ना आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता करे जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया है। ये मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम है। ये बहुत ही ज़्यादा पसमानदा इलाके में है और मदरसा भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है इमारती हिसाब से और तालीमी हिसाब से। माशाअल्लाह आप इन बच्चों को सुनेंगे तो आपको इत्मीनान होगा कि ये बच्चे क्या कुछ पढ़ रहे हैं। तो मदरसे के मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। तो आप हज़रात से मुअद्दिबाना गुजारिश की जाती है कि आप उनकी दरसगाह को आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वसीदा हो चुकी है और दरसगाह की अशद ज़रूरत है और वज़ू खाना और मस्जिद को भी तामीर कराना है। तो इन बच्चों से सुनते हैं कि वो कैसा पढ़ रहे हैं और क्या वाकई यहाँ पर पढ़ाई हो रही है या नहीं। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? माशाअल्लाह। तो आप पहला कलमा सुना सकते हैं? सुनाओ, शाबाश। दूसरा कलमा आता है? सुनाओ, शाबाश। माशाअल्लाह। अब इस नन्हे मुन्ने बच्चे को आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बन रहा है। तो इसने 10 से 20 सूरतें हिफ्ज़ याद कर ली हैं। बेटा, पहला कलमा सुनाओ। दूसरा कलमा सुनाओ। हाँ, सूरत सुनाओ जो हिफ्ज़ कर रहे हैं। माशाअल्लाह। तो आप हज़रात ने सुना इन बच्चों को, तो अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता करे। आपने मदरसे में जो है ना खैरात का इंतज़ाम किया, तो हमने ख़त्म पढ़वा लिया है, तो दुआ भी कराई है आपके लिए। उलमाए कराम और कुर्राए कराम तशरीफ़ ले आए थे, तो हम भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जिन्होंने ये काम किया है और इस कार खैर में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनके अज़ीज़ व क़रबा और उनके वालिदैन जो भी दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात बुलंद फ़रमाए और जो कलाम मजीद पढ़ा गया है उसका सवाब उनकी रूह तक पहुँचाए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ते 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 सो गया, कुर्बान जाइए, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो गई। ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई।
आखिर पाक पैगंबर पर दुरूद जो 7 दिन पढ़ा, मुद्दा रखा या रसूल अल्लाह, मैं इज्जतदार हूँ, गरीब जरूर हूँ, पर मेरे दामन में इज्जत है, और कर्ज लेने वाला मेरी इज्जत का सौदा करने लगा है। या नबी अल्लाह, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने आप पर दुरूद पढ़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने खाम में फरमाया कि जाओ मियाँ फला गवर्नर के पास जाओ और जाकर कहो मुझे 400 दिरहम कर्जा दो, मुझे 400 दिरहम हदिया करो, मैंने कर्ज चुकाना है, 400 दिरहम मुझे हदिया करो, मैंने कर्ज चुकाना है। तो उसने कहा क्यों हदिया करो, तुम होते कौन हो? उसने कहा मेरे ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, मुझे तुम्हारी तरफ रहनुमाई की गई। उसने कहा सबूत क्या है? तो ख्वाब में इसने हुजूर अलैहिस्सलाम से सबूत भी मांगा था। या नबी अल्लाह, मेरा यकीन कैसे करेगा, मेरा यकीन कैसे करेगा? आपने फरमाया उसको जाकर कहना उसका एक अमल ऐसा है जो उसको पता है, ये रब्बुल आलमीन को पता है, और रब्बुल आलमीन मुझ पर पहुंचाते हैं फरिश्तों के जरिए, लिहाजा उस अमल का यह मुझे पता है। वो 500 बार मुझ पर दुरूद पढ़ता है और चोरी छुपे पढ़ता है और किसी को दुरूद का बताता नहीं है। ये दुरूद का उसको पता है, यह रब्बुल आलमीन को पता है, यह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए मुझ तक पहुंचाते हैं। और एक दिन उसका ये तोहफा मुझ तक पहुंचा नहीं, जाकर उसको ये निशानी देना, वो खुद समझ जाएगा कि तू सच्चा है, तेरा ख्वाब सच्चा है, तेरे ख्वाब में नबी का आना सच्चा है, तेरा 400 दिरहम मांगना सच्चा है। जब उसने ख्वाब सुनाया और ये बताया कि तुम 500 बार नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हो, तो सकते में आया और पेशानी पर पसीना नमूदार होने लगा और आंखें हैरत से देखने लगा और यकदम कहा वल्लाह वल्लाही 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 सदक़ता हाज़र रजुल, अल्लाह की कसम ये मर्द सच्चा है, ये मर्द सच्चा है, ये मर्द सच्चा है। मैं 500 बार दुरूद पढ़ता हूँ और इसका मुझे पता है, ये मेरे रब को पता है, और एक दिन मैं पढ़ भी नहीं सका, ये मर्द सच कह रहा है। आंखें पर नम हो गई, फौरन मुंशी को बुलाया और कहा कि 400 दिरहम दे दो। जब 400 दिरहम दिए तो पूछा मेरे नबी ने कुछ और कहा? कहते मेरे नबी ने फरमाया जब वो तुझे 400 दिरहम दे दे तो उसको कहना तेरा नबी तुझे सलाम पेश कर रहा है, तेरा नबी तुझे सलाम पेश कर रहा। वो उसके हाथों को चूमने लगा और कहा मुंशी को 400 दिरहम और लेकर आओ। 400 दिरहम देकर कहा ये इस खुशी में दे रहा हूं कि मेरा दुरूद पढ़ना अल्लाह को कबूल और मंजूर हो गया। 7वें दिन काजी ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा अदा करो। इसने जंबील से 400 दिरहम निकाले, काजी की टेबल और मेज पर डाले। काजी हैरत ज़दा होकर कहने लगा तुमने नकब लगाई, तुमने चोरी की, तुम मुफलिस थे, तुम गरीब थे, कहाँ से लाए हो 400 दिरहम? फिर जब उस किसान की इज्जत जाने लगी, फौरन उसने काजी को सारा ख्वाब और अपनी बीवी का बताया हुआ ये वजीफा गुलदस्ते दुरूद को जब बताया कि मैं अल्लाह के नबी पर हर रोज दुरूद पढ़ता रहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता रहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता रहा, तो अल्लाह के नबी ने मेरे ख्वाब में जब ज़ियारत की तो रहनुमाई की। ये सब मेरे अल्लाह की मदद का करिश्मा है। काजी ने सारा ख्वाब सुना तो पुरनम होके रोने लगे। फौरन अपनी जेब से 400 दिरहम निकाले और कहा लो मियाँ, जिसकी मदद मेरा रब कर रहा हो तो उसमें मैं कदम क्यों कीचे करूँ। 400 दिरहम काजी ने कर्जा दे दिया। कर्ज लेने वाला खड़ा है, वो सुनकर हैरत ज़दा हुआ, वो परनम होकर कहने लगा अगर काजी सवाब कमा सकता है, गवर्नर सवाब कमा सकता है, तो मैं पीछे क्यों हटूं। लो मियाँ, मैंने अपना कर्जा तुम्हें माफ़ कर दिया। मैंने आपको ऐसे नहीं कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपका गुस्सा ख़त्म। आज हम कहते हैं हमारी बात बात पर हमें गुस्सा तेवर चढ़ते हैं। आप दुरूद का इत्माम करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहो। अल्लाह आपकी हर परेशानी को भी दूर करेंगे और आपके गुस्से को भी खुशियों में बदल डालेंगे। आप हैरत ज़दा होंगे कि कैसे कैसे अंदाज से हमारा ये जज्बात और गुस्सा कैसे ख़त्म हो गया।
अपनी ज़िंदगी में अनमोल सुकून पाओगे। इसलिए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर औरत भी पढ़े, हर मर्द भी पढ़े, फिर करिश्मे देखे। नंबर 2, अपनी आदत को खूबसूरत बनाओ, अपने अखलाक को आला बनाओ। याद रखो, दुनिया से तो हर एक ने जाना है, अल्लाह की कसम दुनिया से हर एक ने जाना है, लेकिन जाने के बाद आपकी ज़मीनों को कोई याद नहीं रखेगा, आपकी कार कोठी बंगले को कोई याद नहीं रखेगा, आपके ऊंचे परवान को कोई याद नहीं रखेगा, आपकी मालो दौलत को कोई याद नहीं रखेगा। अगर कोई याद आपकी चीज़ रखी जाएगी, आपकी अच्छी आदत और अखलाक रखे जाएंगे। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ अबू दाऊद शरीफ जिलसानी की, हैरान होंगे आप। अल्लाह की कसम, इस हदीस के बाद अगर आप अखलाक ना बदल सके तो फिर कोई और हदीस नहीं जिसके बाद आपके अखलाक बदले जा सके, जिसके बाद आपके अखलाक बदले जा सके। अबू दाऊद शरीफ जिलसानी की रिवायत, एक जनाजा जा रहा है, लोग जनाजे के पीछे जा रहे हैं और बातें चल रही हैं। कौन सी बातें? आज तो मैं पड़ोसी से नाराज़ हूँ, मैं अपने दोस्त से नाराज़ हूँ, मैं अपने चचा से नाराज़ हूँ, मैं अपने ताया से नाराज़ हूँ, मैं अपने बेटे से नाराज़, मैं अपनी बेटी से नाराज़। हाय अफसोस, जिनकी बुनियाद पर तेरी बख्शिश होनी थी उनसे तू नाराज़ हो चुका है, तो तेरी बख्शिश होगी कहाँ? दलील से समझाता हूँ, मैं आपको दलील से समझाता हूँ। अल्लाह की कसम, कभी किसी से नाराज़ ना होना, किसी से बोलना ना छोड़ना, ख़ास तौर पर पड़ोसी से कभी ना छोड़ देना, पाकीज़ा रिश्तों से कभी बोलना ना छोड़ना, ताए चाचों का एहतराम ऐसे करना जैसे बाप का करते हो, मामू का एहतराम ऐसे करना जैसी माँ का एहतराम करते हो, भांजे भतीजों का एहतराम ऐसे करना जैसे बेटे और बेटियों का करते हो। ये मेरा दावा है और दलील सुनो, ये मेरा दावा है और दलील सुनो कि जिनसे आप अनबन करके रखते हो, अल्लाह की कसम ये मग़फ़िरत का सबब है, ये आपकी बख्शिश का ज़रिया है। दलील क्या है? दलील अबू दाऊद शरीफ जिलसानी की रिवायत है। एक जनाजा जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाजे में कौन लोग शरीक होते हैं? आपकी तरफ से मैं खुद ही जवाब देता हूँ। जनाजे में आप कहेंगे कि जनाजे में शरीक होने वाले मेरे चचा हैं, जनाजे में शरीक होने वाले मेरे ताया हैं, जनाजे में शरीक होने वाले मेरे रिश्तेदार हैं, जनाजे में शरीक होने वाले मेरे पड़ोसी हैं, जनाजे में शरीक होने वाले मेरे दोस्त अकरबा हैं, जनाजे में शरीक होने वाले मेरे ससुराल वाले हैं, जनाजे में शरीक होने वाले मेरे बीवी के रिश्तेदार। जब ये सारे इकट्ठे होते हैं, जनाजा पढ़ना ही इन्होंने है, जनाजा पढ़ना ही इन्होंने है, तो मेरे नबी ने फरमाया अगर ये तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे अखलाक की, तुम्हारी आदत की अगर ये गवाही दे देंगे, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर देंगे। अगर ये तुम्हारे अखलाक और आदत की गवाही दे देंगे। कौन लोग? जिन्होंने जनाजा पढ़ना है, जिनसे हमने अनबन कर रखी है, जिनसे हमने बोलना छोड़ रखा है, जिनकी हम शक्लें नहीं देखना चाहते, शादी करके किसी का लख्ते जिगर तोड़ कर लाते हो और उसी के माँ बाप को गालियाँ देते हो, डूब मरने का मकाम है। किसी का लख्ते जिगर 18 साल और 20 साल उसने उसकी परवरिश की है और बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करी, फिर इज़्ज़त के साथ आपके बेटे के गोद में उसको डाला और फिर उन्हीं के माँ बाप को तुमने गाली गलौज से नवाजा। ऐसे सिला दिया जाता है, ऐसे लोग सिला देते हैं, डूब मरने का मकाम है। मेरे नबी का फरमान है, मैं सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों के लिए और तुम में भी सबसे बेहतरीन रूए ज़मीन पर वो है जो अपने बीवी और बीवी के रिश्तेदारों के लिए अच्छा हो। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा जा रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा था, अखलाक वाला था, कार कोठी बंगला ज़मीनें याद नहीं कर रहे, अखलाक बड़े अच्छे आदत वाला, बड़े अच्छे अखलाक वाला था, झुक झुकाव वाला था, गरीब को इंसान समझता था, गरीब परवर था। जब ये सारी बातें कायनात के पैगंबर के कानों में पड़ी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजबत। सहाबा हैरान हो गए, या नबी अल्लाह क्या वाजिब हो गया? फरमाया तुम्हारी बातें अल्लाह ने सुन ली
کہ تم نے کہا یہ بہت اچھا تھا, اللہ نے سن لی. تم نے کہا یہ نمازی تھا, اللہ نے تمہاری بات سنی. تم نے کہا یہ اخلاق والا تھا, اللہ نے تمہاری بات سنی. تم نے کہا یہ غریب پرور تھا, اللہ نے تمہاری بات سنی. تم نے کہا یہ بڑے اچھے عادات والا, اللہ نے تمہاری بات سنی. تم نے کہا یہ قرآن پڑھنے والا, اللہ نے تمہاری بات سن لی. فرمایا کہ جب میرے بندے اتنی تعریف کر رہے ہیں تو میں نے اس میت اور اس لاش پر جنت کو واجب کر دیا. اب بتاؤ کس سے انبن کرو گے؟ ان سے انبن کرو گے جنہوں نے ہمیں اچھا یا برا کہنا ہے؟ ان سے بولنا چھوڑو گے؟ یہ تو اگر ہمیں گالیاں بھی دے دے تب بھی بولنا نہ چھوڑو. کاش یہ میرے جنازہ پڑھتے وقت یوں کہہ دیں کہ میں اس کو گالیاں دیتا تھا پر جواب میں یہ مجھے معاف کر دیا تھا, آج میں اس کو جنازے پر معاف کر رہا. سودا کرو, جو سودا کرنے کا حق ہے وہ سودا کرو. سودا کرو جو سودا کرنے کا حق ہے. سودا کرو کہ اللہ میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, پر میرے اللہ میں اس سودے پر اس کو معاف کر رہا ہوں. اس سودے پر سنو اور سنو, میں اس سودے پر اس کو معاف کر رہی ہوں یا اس سودے پر اس کو معاف کر رہا ہوں. اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. یہ وعدے کا سودا ہے. ایک اور جنازہ, ابو داؤد شریف جلسانی کی روایت, ایک اور جنازہ جا رہا ہے, پیچھے باتیں کر رہے ہیں. اب ٹوٹا گردن کا سریا, اب آیا موت کے شکنجے میں. غریب کو تو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا. بس اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت. صحابہ نے فرمایا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اللہ نے تمہاری باتیں سن لی. تم نے کہا یہ انبن کر کے رکھتا تھا, اللہ نے سن لیا. تم نے کہا یہ غریب پرور نہیں تھا, اللہ نے سن لی. تم نے کہا یہ نمازی نہیں تھا, اللہ نے سن لی. اللہ فرماتے جب میرے بندے اس سے تنگ تھے میں نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا. پھر آپ نے فرمایا فقالا ان بعضکم لبعض شہید. اے لوگوں جاؤ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دے دو کہ تمہارے قرب و جوار والے, تمہارے رشتہ دار, تمہارے چچا, تمہارے پاکیزہ رشتے, تمہارے خونی رشتے, تمہارے بھتیجے اور بھانجیاں اگر تم سے ناراض ہیں تو تم پر جہنم ہے, اگر تم سے راضی ہے تم پر جنت واجب ہے. یہ رشتے ہیں, ان کا تقدس کا خیال کرو, اپنی عادات اچھے بناؤ. دو طرح کے لوگ ہیں. ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں بولوں گا, میں اپنی اکڑ میں رہوں گا تو کیا کر لے گا, اور تو نہیں بولے گا کون سا زمین پھٹ جائے گی یا آسمان گرے گا, نہیں بولے گا نہ بول, اپنا نقصان کرے گا. دوسرا کہتا ہے نہیں میں بولوں گا کیونکہ یہ میرا جنازہ پڑھتے وقت یہ کہے گا کہ میں اس کو برا کہتا تھا, یہ خاموش رہتا تھا, میں اس کو برا کہتا تھا, یہ مجھے معاف کرتا تھا. میرے جنازے پر اللہ کی قسم وہ کھڑا ہو کر کہے گا دنیا میں زندگی میں یہ مجھے معاف کرتا تھا, آج موت کے وقت میں اس کو معاف کر رہا, اور دیکھو جنتی بن جائے گا. یہ جو مدرسے ہیں ماشاءاللہ, نور الاسلام مدرسہ ہمارے بھائی نور محمد نے بنایا اور ان کے اولاد اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ کی قسم بابرکت جگہ ہے. یہیں سے انہی مدارس سے ہم نے پڑھا ہے. آپ اگر اس مدرسے میں معاونت کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ضائع ہو رہا ہے؟ یہ کتنے معصوم بچے قرآن پڑھتے ہیں, آپ یہاں چندہ دے کر چلے جاتے ہیں اور یہ پیچھے قرآن پڑھتے ہیں. میں ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ گھر نہیں پہنچتے, آپ کے رشتہ دار اقارب کو قبر میں ثواب پہنچ جاتا ہے. آپ گھر نہیں پہنچتے پر ثواب پہنچ جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, ہونے سے پہنچ جاؤ گے کیسے؟ جلدی جاؤ گے, 1 منٹ. دیکھو بھائی, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ پاکیزہ رشتے ہیں, ان سے کبھی انبن نہ کرنا. آپ کیا جانو چچا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. چچا وہ ہے جس کی رگوں میں میرے دادا کا خون دوڑ رہا ہے. آپ کیا جانو کہ تایا کیا ہے, ماموں کیا ہے, بھتیجے بھانجے کیا ہیں؟ یہ وہ پاکیزہ رشتے ہیں جو ہماری بخشش کا اہم ذریعہ ہیں. اپنی عادات کو خوبصورت بناؤ.
चलो तो लोग कहें कि माशाल्लाह बहुत अच्छे सलीके वाला आदमी चल रहा है, अच्छे माँ बाप ने इसकी परवरिश तरबियत की है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप क्या समझते हो कि हम सिर्फ जलसे में आए हैं? मैं आपको अपनी कैफियत बताता हूँ। मैंने मजमे पर नज़र दौड़ाई, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, आप में से बाज़ इतने अच्छे लगे कि मेरे दिल से दुआएं निकली कि माशाल्लाह किसी माँ बाप के इस बच्चे पर हाथ लगे हैं, कि कैसी खूबसूरत अंदाज से बैठा, कितने तवज्जो के साथ दीन की बात सुन रहा है। और बाज़ ऐसे हैं कि अफसोस होता है कि पीछे माँ बाप ने दीन पर मेहनत ना की, लापरवाही के साथ बैठा। आदात के साथ आदमी पहचानता है कि कैसे ख़ानदान का है, कैसी नस्लों का है। हमारी आदात, हमारे अखलाक हमारी नस्ल का बताती हैं, हमारी आदात हमारे अखलाक हमें ख़ानदान का बताती हैं। हमें पूछा जाता है किस बिरादरी के हो, किस ख़ानदान के हो, हम कहते हैं पूछने की ज़रूरत नहीं, आदात को देखो खुद ही पता चलेगा, अखलाक को देखो पता चल जाएगा, फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है। आदमी कभी कभी आला ख़ानदान का है, आदात घटिया गंदा है तो अपने ख़ानदान को जलील करता है। आदमी के ख़ानदान बहुत नीचा है लेकिन अखलाक बहुत आला है तो अपने ख़ानदान की नस्ल को भी आला कर देता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान नीचे है, हबशा है, सिया रंग के हैं, घुंघरियाले बाल, होंठ मोटे हैं, खूबसूरत नहीं, मालदार नहीं, हसब नसब नहीं, लेकिन बिलाल का तकवा, बिलाल की आदत, बिलाल के अखलाक ऐसे थे कि चलता ज़मीन पर था और कदमों की आवाज़ जन्नत से आया करती थी। हज़रत बिलाल ने अपने ख़ानदान का नाम ऊंचा कर दिया, हबशा का बिलाल। जब बिलाल का नाम आता है, बिलाल जन्नती नज़र आता है, तो बिलाल के साथ उसके ख़ानदान, उसके इलाके, मुल्क का नाम भी आता है कि ये बिलाल आम नहीं, हबशा का बिलाल है, ये बिलाल आम नहीं, अपने ख़ानदान का नुमाया लाल है। और मैं ये कहता हूँ कि जब बिलाल के अल्लाह मग़फ़िरत करेंगे, अल्लाह बिलाल की जब बख्शिश करेंगे तो बिलाल पूरे अपने ख़ानदान की सिफारिश करेगा। अच्छे अखलाक, अच्छे आदात बनाओ। जब चलो आपकी आंख में हया हो, दूसरे की बहन बेटी पर आपकी भटकती और बहकती आंख ना लगे। जब आप चलें तो सलाम में पहल आप करें। आप अच्छे आदात की वजह से आला ख़ानदान के नज़र आएंगे। जब आप चलते हो, सामने से आने वाला कोई बुज़ुर्ग है, अच्छा रास्ता उसके लिए छोड़ो, गंदा रास्ता खुद इख्तियार करो। देखने वाला अंदाज़ा लगा लेगा कि ये आला ख़ानदान का है। कपड़े हल्के ज़रूर हैं, जूता हल्का ज़रूर है, पर ख़ानदान बड़ा आला है, तरबियत बड़ी आला की है कि बुज़ुर्ग को देखकर साफ रास्ता बुज़ुर्ग को दिया है और गलत रास्ता खुद चुना है। आने वाले को पहल कर रहा है सलाम में, देखने वाला खुद ही अंदाज़ा लगाएगा कि कपड़े हल्के ज़रूर है, जूता हल्का ज़रूर है, पर ख़ानदान बड़ा आला है कि सलाम में पहल करता है। मुअज्जिन अज़ान देता है, ये मस्जिद में जाकर सफ़े अव्वल में बैठ जाता है। देखने वाला खुद ही देखेगा कि कपड़े ज़रूर हल्के हैं, जूता ज़रूर हल्का है, लेकिन मस्जिद के अंदर अज़ान सुनकर आ रहा है तो पीछे ख़ानदान बड़ा आला है, माँ बाप की बड़ी अच्छी तरबियत है। जिसने अपना भी फर्माबरदार बनाया, अल्लाह का भी फर्माबरदार बनाया। नारे तकबीर, अल्लाह कुरान जिंदाबाद, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ सईद साहब, नारे तकबीर। अखलाक, आदात अच्छे बनाओ। ये आदात आपको आला से आला ख़ानदान पर ले जाएंगी। शामिल करने ते ये खत्म इतना था यार निसार को ये उन्हें बेटे हैं ये आज तक सही सही उन्हें दुआ भी कर रहे सो ठीक है ठीक। सब तो जो ऐसा करा लो हाजिर। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अखलाक अच्छे करो, आदात अच्छी करो, सलाम में पहल करो। मुअज्जिन अज़ान दे दे, मस्जिद को जाओ। मस्जिद को जाना सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, अपने ख़ानदान के आला होने का भी सबूत है, अपने नस्ल के आला होने का सबूत, अपने माँ बाप के नेक होने की गवाही भी है कि आज अगर मैं मस्जिद को जा रहा हूँ तो ये मेरे माँ बाप की मेहनत है।
मेरे मोहतरम भाइयों और काबिल एहतराम माँ बहनों, अपनी आदत को अच्छा करो। सिर्फ मर्द सलाम में पहल ना करें, औरतें औरतों को सलाम में पहल करें। सिर्फ मर्दों के लिए नमाज नहीं, औरतें भी अजान सुनकर नमाज मुसल्ले पर आ जाएं। सिर्फ मर्दों के लिए अहकाम नहीं कि अखलाक आला करो। जैसे मर्दों के लिए ज़रूरी है कि किसी से बोलना ना छोड़ें, औरतों के लिए भी ज़रूरी है अगर वो मुसलमान औरतें हैं तो किसी से बोलना नहीं छोड़ेंगी, किसी से रूह गर्दानी नहीं करेंगी। तो बादशाह के पास एक बुद्धू शख्स आया पहाड़ से। कपड़े अदना ज़रूर थे, जूता हल्का ज़रूर था, पर अखलाक बड़े आला, आदात बड़ी आला, सोच बड़ी आला, तफक्कुर बड़ा आला था। बादशाह को कहने लगा मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे रोज़गार दो। बादशाह ने कहा वज़रा से, इसको कहाँ ठहराना है? वज़रा ने कहा हमारे इस्तबल घोड़ों की रखवाली वाला कोई नहीं, इसको घोड़ों की रखवाली पर कर दो। वो घोड़ों की रखवाली पर आ गया, लेकिन ऐसा ज़हीन, सोच इतनी आला, फ़िक्र इतनी आला, अखलाक और आदात इतनी आला कि बादशाह एक मर्तबा इस्तबल घोड़ों की देखभाल के लिए जब गया तो बादशाह के पास वो शख्स आया और उसने इस्तबल की रखवाली के लिए उसको मुकर्रर कर दिया। कपड़े हल्के ज़रूर थे, जूते हल्के ज़रूर थे, लेकिन अखलाक और आदात आला थी। जब बादशाह आता बड़े अखलाक और आदात से मिलता और घोड़ों की बड़ी अजीब व गरीब खूबसूरत रखवाली की कि बादशाह बड़ा खुश हुआ और कहने लगा ये अच्छे आदात का है, लगता है इसकी किसी अच्छे लोगों ने, अच्छे माँ बाप ने तरबियत की, इसलिए इसका काम इस्तबल में नहीं बल्कि मेरे ख़ास नस्ली घोड़े का ये रखवाली बनेगा। अब बादशाह का नस्ली घोड़े का रखवाली कोई आम आदमी नहीं हो सकता, वो बादशाह का करीबी बनता है। बादशाह ने उसको सिर्फ उसके आदात और उसके अखलाक की बुनियाद पर इस्तबल से निकाल कर अपने नस्ली घोड़े की रखवाली के लिए रखा और उसने बादशाह के नस्ली घोड़े की बड़ी ऐसी खूबसूरत रखवाली की कि बादशाह इतना खुश हुआ। एक दिन आया और आकर अपने नस्ली घोड़े की तारीफ़ करने लगा। इस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर जान को अमान हो तो एक बात कहूँ। बादशाह ने कहा जान को अमान है। तो कहने लगा बादशाह सलामत, आपका ये घोड़ा नस्ली नहीं, ख़ानदानी नहीं है। बादशाह को गुस्सा आया कि मेरे ख़ास नस्ली घोड़े को, मेरे ख़ास आला उम्दा घोड़े को इसने कहा नस्ली नहीं, ख़ानदानी नहीं। तो गुस्से में तलवार नयाम से निकालने लगा। तो नौजवान ने फ़ौरन बरजस्ता कहा कि बादशाह सलामत, आपने मुझे जान की अमान दे रखी है, लिहाजा आप अपने वादे को याद करो। तो बादशाह ने कहा मैं तहकीक करता हूँ, अगर ये नस्ली निकल आया तो तुम झूठे तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। तो उसने फ़ौरन कहा अगर ये सच निकल आया कि ख़ानदानी ना हुआ, नस्ली ना हुआ, तो फिर बादशाह ने कहा इनाम दूंगा। घोड़े की तहकीक शुरू हो गई। पता चला कि खच्चर और घोड़ी के मिलाप से ये पैदा हुआ है, जो कि खूबसूरत था। लोगों ने नस्ली कहकर बादशाह को फ़रोख्त कर दिया था। अब बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि वाकई बात तो इसी की सच्ची है कि ये नस्ली ख़ानदानी नहीं है। तो बादशाह ने आकर कहा कि तुमने कैसे पहचाना कि मेरा ख़ास नस्ली घोड़ा ये ख़ानदानी नहीं है, नस्ली नहीं है? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आदात से पहचाना हूँ। समझो बात, समझो ज़रा। कहा बादशाह सलामत, मैं आपके घोड़े को आदात से पहचाना हूँ कि नस्ली नहीं है, ख़ानदानी नहीं है। बादशाह ने कहा वो कैसे? कहते हैं कि घोड़ा जानवरों के अंदर नखरे वाला जानवर है और ये अपनी नस्ल की इतनी हिफाजत करता है जितना इंसान भी अपनी नस्ल की हिफाजत नहीं करता। एक एक चीज़ को नुमाया करता है और नस्ली घोड़ा ज़मीन से घास उठाता है और गर्दन ऊपर करके खाता है। लेकिन मैंने आपके घोड़े को देखा है, जब भी घास खाता है ज़मीन पर मुंह डालकर गधों की तरह खाता है। तो मुझे शक होने लगा कि ये नस्ली नहीं है। अगर नस्ली ख़ानदानी होता तो इसकी आदात आला ख़ानदान वाले घोड़ों की तरह होती, ज़मीन पर मुंह डालकर गधों की तरह ना खाता। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि आदात के अंदर तो जानवर भी नुमाया और अदना होते हैं, सिर्फ इंसान आला नुमाया अदना नहीं होते। जानवर आदात के अंदर तो जानवर भी बड़े आला बन जाते हैं। फ़ौरन हुक्म दिया कि इसको 100 बकरी इनाम में दे दो। 100 बकरियां इनाम में मिल गई। उसने अपने गांव भेज दी, अपने पहाड़ों में 100 बकरियां भेजी
اور بادشاہ نے خوشی میں آ کر کہا کہ آج کے بعد تم میری ملکہ کے خاص خادم ہو، کہ تم بڑی اچھی عادات والے ہو، تم بڑی اچھی فکر والے ہو، تمہاری نظر و نگاہ بڑی اچھی ہے، تم میری بیوی ملکہ کی خاص خادم بنو گے۔ اور اس نے اپنی عادت کے مطابق، اپنے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر، اپنی بہترین تربیت اور عادت کے مطابق ملکہ کی ایسی خدمت کی کہ بادشاہ اور ملکہ خوب تعریف کرنے لگے۔ تو ایک دن بادشاہ بیٹھا تھا تو یہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر جان کو امان ہو تو ایک بات کہوں۔ بادشاہ نے کہا اب کیا مسئلہ ہے، جان کو امان ہے کہو۔ تو کہنے لگا آپ کی جو ملکہ ہے یہ بھی خاندانی نہیں ہے، آپ کی جو ملکہ ہے یہ بھی خاندانی نہیں، نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تو تیور چڑھ گئے کہ میرے گھر پر اتنی بڑی بات، ایک رنگ آیا اور ایک گیا، تلوار پر ہاتھ ڈالے تو کیسے ڈالے کہ جان کی امان دے چکا ہے۔ بالآخر بے تاب ہو کر کہنے لگا میں تحقیق کرتا ہوں، اگر میری بیوی خاندانی نکل آئی تیری گردن ابھی ماروں گا۔ اس نے کہا اگر خاندانی نہ ہوئی تو پھر کہتے انعام دوں گا۔ تو اب تحقیق کی، ملکہ کی تحقیق شروع ہو گئی کہ یہ خاندانی ہے یا نہیں۔ 2-3 نسلوں کے بعد پتہ چلا کہ اسی بادشاہ کی نسل میں شہزادے نے ایک نیچی قوم کی لڑکی سے عشق کیا، پیار کیا اور شادی کر لی اور اس کو اپنی ملکہ بنا لیا، اس کی نسل سے یہ عورت ہے۔ تو سمجھ گئے کہ پیچھے نسل نہیں ہے، نسل میں ملاوٹ آ چکی ہے۔ اب بات اس کی سچی ہو گئی کہ خاندانی نہیں ہے۔ تو اب پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا میری ملکہ خاندانی نہیں ہے؟ اس نے کہا عادات سے پتہ چلا۔ عادات اچھی بناؤ، ہر وقت آدمی بے پرواہی لاپرواہی سے نہ پھرے۔ اچھے عادات، نمازی پہلی صف میں نماز پڑھنے سے اچھی عادات والے بنو گے، سلام میں پہل کرو گے، گالی گلوچ دینا اچھی عادتوں میں سے نہیں ہے، کسی کی بہن بیٹی پر ظلم و ستم کی داستان لکھنا یہ اچھی عادتوں میں سے نہیں ہے۔ اچھی عادت تو میرے نبی کی تھی کہ کسی کی غلطی پر سب سے پہلے معاف کرنے والے میرے نبی تھے۔ تو بادشاہ نے کہا میری ملکہ کی کون سی عادت سے تم پہچانے ہو یہ خاندانی نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں جب بھی اس کو دیکھتا تھا یہ اپنی کنیزوں سے بات کرتی یا انعام کرتی، ہاتھوں کو نچایا کرتی تھی، اپنے جسم کو نچایا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ خاندانی تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ شہزادیوں کی تو نخرے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے مزاج اعلیٰ، ان کی چال ڈھال طور طریقے اعلیٰ، اس میں تو شہزادیوں کی کوئی باتیں نہیں تھی۔ تو میرے دل نے کہا یہ خاندانی نہیں۔ بادشاہ نے کہا 100 بکریاں دے دو۔ اب 100 بکریاں دے دی گئی۔ بادشاہ نے خوشی میں آ کے کہا آج کے بعد تم میرے خاص خادم ہو، میرے خاص رازدار ہو۔ وہ بادشاہ کے خاص رازدار بن گیا، بادشاہ کے قریب رہنے لگا، اور بادشاہ اس کی ادوات، عادات، طور طریقے، اخلاق سے بڑا متاثر۔ ایک دن دربار سجا ہوا ہے، کنیز خدام کھڑے ہیں، بادشاہ فرط محبت میں آ کر کہنے لگا کہو بھئی جس کو کوئی اجازت ہو۔ اس نے فوراً ہاتھ کھڑا کر کے کہا اگر جان کو امان ہو تو ایک بات کہوں۔ اب بادشاہ پریشان، ایک پہلو بدلے دوسرا بدلے، اگر امان دے تو یہ شک ہونے لگا کہ مجھ پر نہ بات کر دے، اگر امان نہ دوں تو میں بادشاہ ہوں اور سارے دربار میں نے اعلان کیا ہے کہ کچھ کہو۔ اب بڑا داؤ پیچ کھیلتا رہا، بالآخر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اس کو امان ہی دینا پڑا کہ تیری جان کو امان ہے کہو۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ بھی خاندانی نہیں۔ اب تو بادشاہ کا تو سارا محل ہی ٹوٹ گیا، بڑا پریشان اور پسینہ پیشانی پر شرابور، داؤ پیچ کرنے لگا اور کہا کہ یاد رکھ یہ تیری آخری غلطی ہوگی، اس کے بعد تیرا سر زمین پر پڑا ہوگا۔ اس نے کہا بادشاہ تحقیق کریں، اگر آپ خاندانی نکلے میرا سر اتار دینا، اگر خاندانی نہ نکلے تو کہتا انعام دوں گا۔ اب بادشاہ کی تحقیق کیا ہوئی؟ وہ تو پہلی نسل میں پتہ چلا کہ بادشاہ کے جو ماں باپ تھے لا ولد تھے، ان کی بادشاہت جاتی نظر آ رہی تھی، تخت و تاج چھنتا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ایک چروائے سے بیٹا لیا راتوں رات اور اپنی ملکہ کی گود میں ڈالا اور صبح اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اب بادشاہوں کی تحقیق کے کون کرتا؟ سب نے خوشیاں منائی، بادشاہ نے جشن منایا کہ ہمارے ہاں اولاد ہو گئی، حالانکہ اولاد نہیں تھی، وہ چروائے کا بیٹا تھا۔ بادشاہ کو تحقیق کے بعد پتہ چل گیا کہ میں ایک چروائے کا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ نے صرف
اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے یہ ایک بچہ لے کر شور مچا دیا، اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ اب بادشاہ کہنے لگا میں کہاں سے نظر آتا ہوں کہ میں بادشاہ خاندانی نہیں ہوں، میں تخت و تاج پر بیٹھا ہوں، میرا والا نامہ چلتا ہے، دربان خدام سب مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کی عادات سے پہچانا ہوں، یہ ہیں عادات اور اخلاق، میں آپ کی عادات سے پہچانا ہوں، آپ خاندانی نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کیسے پتہ چلا میں خاندانی نہیں ہوں؟ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرا پہلا انعام 100 بکریاں، دوسرا انعام 100 بکریاں، تیسرا انعام 100 بکریاں۔ بادشاہ تو سونا چاندی ہیرے جواہرات دیا کرتے ہیں، بکریاں نہیں دیا کرتے۔ تو میں نے کہا جو بکریاں دے رہا ہے مجھے لگتا ہے چرواہے کا بیٹا ہے یہ، بادشاہ ہوتا تو سونا چاندی دیتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اخلاق اچھے کرو، عادات اچھے کرو، اپنی نیچی نسل کو اعلیٰ کر بیٹھو گے، اگر عادات اچھے نہ کرے اپنے اعلیٰ نسل کو بھی ذلیل کر بیٹھو گے۔ اور عادات اچھے کیسے ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو، ایک ایک سنت کو زندہ کرو، علماء طلباء سے محبت اور پیار کرو، اپنی مساجد مدارس دین اہل دین سے محبت کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنے بڑوں کا اکرام کرو، اپنے بچوں پر شفقت کرو۔ اللہ کی قسم یہ سب سے بہترین عادات ہے، یہ سب سے اعلیٰ عادات ہیں، سب سے اعلیٰ عادات کہ چھوٹوں پر شفقت کر رہا ہے، بڑوں کا ادب کر رہا ہے، مسجد میں صف اول میں نماز پڑھتا ہے، مدارس دین اہل دین کے ساتھ نصرت اور مدد کرتا ہے۔ یہ مدرسے قائم ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے، ہم نہیں چلا رہے ہوتے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں قبول کر رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ سورج کو نکال سکتا ہے، چاند کو نکال سکتا ہے، وہ اللہ مدارس بھی چلا سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ مدارس اور مساجد کا سلسلہ، غریب پروری کا سلسلہ لوگوں کے ہاتھ میں اس لیے رکھا ہے تاکہ میرے بندے یہ نیک کام میں حصہ ڈالیں تو میں ان کو جنت میں عطا کروں، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں۔ تو میرے محترم بھائیو، اچھی عادات اپناؤ، اچھے اخلاق اپناؤ، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ رنگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں، زندگی خوبصورت نماز سے ہے، قرآن سے ہے، اچھے عادات سے ہے، اخلاق سے ہے، غریب پروری سے ہے، قرآن کے ساتھ دن کے آغاز کرنے سے ہے، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنے سے ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے سے ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے ہے۔ اور اپنے اس مدرسے نور الاسلام کے ساتھ اتنی محبت کرو جتنی آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو۔ بس نہ کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی، ہمیں جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درود شریف کون کون پڑھے گا جی؟ انشاءاللہ وعدہ تو نہیں کرے، ارادہ تو کرے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے، آپ کی ہر پریشانی خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ سلام میں پہل کون کرے گا جی؟ ماشاءاللہ جی، اچھی عادات اپناؤ جی۔ بڑوں کا ادب کون کرے گا جی؟ ماشاءاللہ بچوں پر شفقت کرو گے، عورتوں پر ظلم کرنے کی بجائے مسالت کرو گے، انبن کرنے کی بجائے سلو کرو گے۔ سلو میں پہل کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سلو میں پہل کرتا ہے اللہ جنت میں پہلے بھیج دے گا۔ کتنا پہلے؟ 500 سال پہلے بھیج دے گا۔ تو اس لیے بھئی مسالت کر کے رکھا کرو۔ کسی کی انبن ہو رہی ہو، پوری توانائی لگا دو، پوری کوشش لگا دو ان کی صلح کرنے میں، کسی کے درمیان انبن پیدا نہ کرو۔ اگر آپ کی وجہ سے 2 جوڑوں میں صلح ہو گئی، اللہ کی قسم آپ کو حج سے زیادہ اللہ نے ثواب عطا فرما دی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک التقدیس کلو ولک الجلال کلو ولک الکمال کلو ولک الشکر کلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اے میرے اللہ کریم، جنہوں نے پروگرام بنایا اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ بھائی ایاز بھائی نثار نے جو یہ پروگرام طے کیا، اللہ تو اپنی شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کے چن چن کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ ان کے دنوں کے حالاتوں کو ایسا خوشیوں میں بدل کہ میرے اللہ کریم کہ یہ دنیا میں بھی اس نعمت کا اجر و انعام دیکھ سکیں اور آخرت میں 70 گنا عطا فرما دینا۔ اللہ کریم حاجی عطا محمد صاحب اور فاطمہ بی بی
नबी की कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, अनवारात इलाहिया से भर दे अल्लाह, तजल्लियात इलाहिया से भर दे अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह, जितने भी हाज़रीन आए जिनके प्यारे दुनिया से चले गए अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। ए अल्लाह, जो बीमार उनको सेहत अता फरमा। ए अल्लाह, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ों को दूर फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, जो परेशान ज़्यादा उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, फिर दरख्वास्त करते हैं इस मदरसे को, इस मदरसे के मुआविनीन को, इस मदरसे के मोहतमीम को, इस मदरसे के नासिरीन को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्या नसीब फरमा। अल्लाह, हमारे कहने को अपनी बारगाह में ऐसा कबूल फरमा कि अल्लाह इस कहने सुनने की बरकत से हम सबको बग़ैर हिसाब के जन्नत का वारिस बना देना। अल्लाह, हर एक को बेहतरीन बदला अता फरमा, सबकी झोलियों को नूर से भर दे, सबकी झोलियों को खुशियों से भर दे। ए अल्लाह, जो बीमार उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद उनको औलाद अता फरमा, जिनको औलाद दे रखी वालिदैन का मुती और फरमा बरदार बना। अल्लाह करीम, जब मौत दे तो खात्मा ईमान पर फरमा देना और हमारी ज़बान पे कलमा जारी फरमा देना, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वाला जात है सही गल रही बहुत गुंजाइश रखी कड़ा है। अब पता ही है जिंदगी में जल ना यार कानों में कहीं पूरा दिन पूरी नहीं रील का रील लगा हैं बड़ा मुझे ये टका में के रोड तो चल दी था जे ओए मेरी तो भाई ओए मेरी तो भाई लिखो काम मुझे